+3 5th सेमिस्टर DSC 2 यूनिट 2 रे थिबा सामाजिक ढांचार विकास धारार कौशल एवं यार प्रभाव ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करिया जाके आपको 5th सेमिस्टर DSC 2 रे हेल्प करिवो। वीडियो स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं आपन प्रथम चैनल को आछंती निश्चित रूपे वीडियोटी सांग शेयर करंतु एवं गोटे सब्सक्राइब करंतु जाफल नेक्स्ट वीडियो जो मु अपलोड करिवे आपन प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे वीडियोटी को देखि परिबे। आ मध्य ए पीडीएफ पाइबा पई मो शेषर मो व्हाट्सएप नंबर कहि देबे एवं डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अछि सेते क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु जाफल रे ए वीडियो गुडी कर पीडीएफ मध्ये आपन पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करिबा। प्रथम क्वेश्चन आसुची घरे उद्योग कौन। प्रथम क्वेश्चन घरे उद्योग कौन ना भारतर मिश्र अर्थनीति कार्यकारी होइथिबार एठारे सरकारी उद्योग एवं घरे उद्योग रही। भारतर कौन ना मिश्र अर्थनीति कार्यकारी होइथिबारु एठारे उभय सरकारी कलकारखाना मध्ये अछि एवं घरे उद्योग माने कौन ना कलकारखाना मध्ये अछि। साधारणतः घरे उद्योग गुडिक व्यक्तिगत मालिकाना रे सृष्टि होता है। घरे उद्योग गुडिक कौन ना व्यक्तिगत जन मालिक थाए से निजर कंपनी बा उद्योग गुडिक सृष्टि करथांती एवं एथिरे कौन होता है एवं एथिरे सरकार सीमित नियंत्रण रही है। सीमित नियंत्रण रही है घरे उद्योग गुडिक रे। विशेषतः घरे उद्योग गुडिक प्रतियोगितामूलक बजार सृष्टि करथांती एवं लाभ आशा रखी उत्पादन संप्रसारण करिबारे सक्षम होइछांती। घरे कंपनी गुडिक कौन से कौन ना सरकार नियंत्रण से कम थाए से सब चेष्टा करते आम अधिक लाभ पाई था एवं बजार से प्रतियोगिता सृष्टि करके निजर प्रोडक्ट गुडिक अधिक बिक्री होगा से चेष्टा करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची सरकारी उद्योग कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकारी उद्योग कौन ना जो उद्योग गुडिक सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण गठित होइथांती एवं सरकार 7% अंशधन अधिकारी होइथांती ताको हम कौन कहबा ताको हम सरकारी उद्योग कहबा। जो उद्योग गुडिक कौन सरकार प्रत्यक्ष भाव नियंत्रण करथांती एवं सरकार 7% निजर अंशधनर अधिकारी होइथांती ताको हम कौन कहबा ताको हम सरकारी उद्योग कहबा। समाजवादी अर्थनीति रे जातीयकरण को प्रोत्साहन दिया जाय थाए। समाजवादी अर्थनीति कौन ना जातीयकरण को प्रोत्साहन दिया जाय थाए फलस्वरूप सरकारी उद्योग गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। भारतर शिल्पनीति कौन। भारतर शिल्पनीति कौन ना स्वाधीनता पर भारत शिल्पनीति निर्धारित होता है। 1956 मसीहा शिल्पनीति अनुसार समाजवादी ढांचा अनुसार राष्ट्रीय शिल्प को विशेष गुरुत्व दिया जाता है। भारत शिल्पनीति कौन ना स्वाधीनता पर भारत शिल्पनीति निर्धारित होता। 1956 मसीहा शिल्पनीति अनुसार समाजवादी ढांचा अनुसार राष्ट्रीय शिल्प को विशेष गुरुत्व दि जाउछि। परवर्ती समय कौन होइछि ना परवर्ती समय देशर नियुक्ति क्षेत्र को अग्राधिकार देवाई क्षुद्र शिल्प एवं कुटीर शिल्प को प्रोत्साहन दि जाइथिला। 1980 मसीह शिल्पनीति कृषिभित्तिक शिल्प रप्तानी भित्तिक शिल्प को प्राधान्य दि जाइछि। कौन ना भारतर शिल्पनीति। भारत स्वाधीनता होला पर शिल्पनीति निर्धारित होता। 1956 मसीह समाजवादी ढांचा अनुसार राष्ट्रीय शिल्प को विशेष गुरुत्व दि जाइछि। समय क्रम कौन है ना नियुक्ति को अग्राधिकारी व अधिक नियुक्ति पाइबा पई क्षुद्र शिल्प और कुटीर शिल्प मध्य प्रोत्साहन करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। अणसंगठित श्रमिक किए। अणसंगठित श्रमिक किए एटा गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अणसंगठित श्रमिक किए जो श्रमिक माने पंजीकरण बा लाइसेंस नथिबो प्रतिष्ठान किंबा घरे व्यवसाय क्षेत्र कार्य करती ताको आम अणसंगठित श्रमिक कहबा। जो श्रमिक माने पंजीकरण बा लाइसेंस नथिबा प्रतिष्ठान कंपनी घरे व्यवसाय एसबु क्षेत्र में निजर श्रम नहीं थांती ताको आम कौन कहबा ताको आम अणसंगठित श्रमिक कहबा। एमानक संगठन न थाए किंबा पंजीकृत न होई निजस्व वृत्तिगत श्रमदान देई थांती यथा कृषि श्रमिक
ଭାଗ ଚାଷୀ, ଧୀବର, ପଶୁପାଳନକାରୀ, ବୁଣାକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ। ଏମାନେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଖରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କିଏ? ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ କିଏ? ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ବା କହିବା। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକ କହିବା। ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ରେଜିଷ୍ଟର, ହୋଟେଲ, ସପିଂ ମଲ୍ ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପରିଣତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥାଏ? 2008 ମସିହା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 2008 ମସିହା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକାରୀ ଶ୍ରମିକ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂରବସ୍ଥା ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାକି 2008 ମସିହା ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4କୁ ଆସିବା। ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କ'ଣ? ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକ, ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବା ଗତି ଶ୍ରମିକ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଆଇନ ବା ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏହାର ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ, ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବା ଗତି ଶ୍ରମିକ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବେଆଇନ ବା ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ବା ଫୋର୍ସ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏହାର ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କହିବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାମ କରି ସୁଝାଇ ଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେ ଅଧିକା ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଋଣ ଦାସତ୍ୱ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ଆସୁଛି ଭୂ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଭୂ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସରକାର ନୀତି ବଳରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭୂ ଦାସତ୍ୱ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଭୂ ସତ୍ତ୍ୱର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଭୂ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଭୂ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା ସରକାର ନୀତି ବଳରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଭୂ ସତ୍ତ୍ୱର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଭୂ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭୂ ସମ୍ବଳ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଭୂ ସଂସ୍କାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଯିବା। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ ନା 1743 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ବୋର୍ଲାର୍ଡ଼ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଜମିଦାରୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1743 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ବୋର୍ଲାର୍ଡ଼ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଜମିଦାରୀ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜମିଦାରମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜମିଦାରମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ଜମିର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା
1743 ମସିହା କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ବୋଲାର୍ଡ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, କିଏ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ଜମିଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜମିଦାରୀମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମିର ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରି ଜମିଦାରୀମାନେ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଜମିର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଜମି ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଠ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ? 1822 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ବୋଲାର୍ଡ ହଲେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ୟୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। 1822 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବୋଲାର୍ଡ ହଲ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ୟୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହଲୱାରୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜମି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଚକବନ୍ଦୀ କ'ଣ? ଚକବନ୍ଦୀ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସୋଲିଡେସନ୍? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜମିର ବିଖଣ୍ଡନ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜମିର ବିଖଣ୍ଡନ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର 70 ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିଖଣ୍ଡିତ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚକଟା ଆକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଚକବନ୍ଦୀ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଭାରତ ସରକାର 70 ଏବଂ 80 ଦଶକରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିଖଣ୍ଡିତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚକଟା ଆକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚକବନ୍ଦୀ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଆସୁଛି, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ କୃଷିନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କହିବା। ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ କୃଷିନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କହିବା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟାର DSC2ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଏଥିରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ PDF ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ପେପର୍ କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ PDF ପାଇଁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।